ਸ਼ਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ। ਅਗਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਹੁੰਚ ਤੇ ਅਗਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਥਾ, ਜਿਹਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਸੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਮ ਹੈ, अपहुंच है, बड़ा गहरा है, अथाह है, पार तो रहत है और सब दी सार लैन वाला। यानी प्रभु का अंत नहीं पाया जा सकता, वो अनंत है। जो जो कहे सो मुक्ता हुए। कह दा मतलब जो भी उहदे गुण गाउंदा है, मन बचन और कर्म करके रब्बी हुक्म नूं, रब्बी गुणां नूं जो अपने मन विच वसांदा है, जिस दी बोल बाणी विच रब्बी गुण ने और जिस दे विहार विच रब्बी गुण ने, यानी मन बचन और कर्म करके जो रब्बी गुणां दा धार नहीं है, सो मुक्ता होए, वो विकारां तो खलासी पा लैंदा, मुक्त हो जांदा। ते सिख धर्म जीवन मुक्ति दे विच विश्वास रखदा है ते गुरुदेव पातशाह ने जीवन मुक्ति दा सिद्धांत साडी झोली दे विच पाया है। संसार दे अंदर जिंदगी जींदियां, परिवारक जीवन निर्वाह करदियां, विकारां तो रहत हो के सच नूं आधार बना के मनुखी फर्जां नूं पूरे करन वाला बंदा सुखी और शांत है, विकारां तो मुक्त है, रब दे अंदर मिलिया है। सुन मीता नानक बिनवंता। इत्थे नानक शब्द दे कक्के थले औंकड़ है, जिसका मतलब है सिंगुलर है और करता कारक एक वचन है। सुन का मतलब कि हे मित्र सुन। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन पातशाह जी बेनती करते हैं कि हे मित्रों सरवण करो। मैं बेनती करता हाँ, साध जना की अचरज कथा। इत्थे साध का अर्थ है गुरु ते जन शब्द इत्थे बहुवचनी है, लेकिन सत्कार वजों वरत्या है। यह चीज नूं थोड़ा जिहा समझण दा यतन करना है। जिवें मैं किसी नूं कहना भी वीर तू पानी लिया, हुण सिंगुलर शब्द है तू एक वास्ते, ते जे 2 3 4 जणिਆਂ ਨੂੰ कहना होवे कि तुसीं पानी लियाओ तां ਉਹ बहुवचनी हो जाएगा। लेकिन ਅਸੀਂ सत्कार वास्ते तुसीं शब्द वरते हैं दूजे ਲਈ। तुसीं शब्द बहुवचन है, पर सत्कार वास्ते ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਕੱਲਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, लेकिन सत्कार वास्ते क्या है। साध जना की अचरज कथा। साध का मतलब गुरु, यानी गुरु की जो सिफत है वो आश्चर्य है, हैरान कर देने वाली है, वंडरफुल है, आश्चर्यजनक है, विस्माद विच लै जाण वाली है। गुरु की कथा, गुरु का जिक्र, गुरु के गुणां नूं कथन करना, ये जो है आश्चर्य कर देने वाली है। और हकीकत है कि जिस जिस भी इंसान ने गुरु के चरणों की चरण और शरण लई, उन्हां दी जिंदगी के अंदर महान वड्डियां तब्दीलियां आईयां। भट्ट जनां ने बड़े प्यार नाल उस्तत कीती है गुरु साहिबान दी कि जिन्हां ने गुरु के ज्ञान मुताबिक जिंदगी जीवी, वो लोहे तो लाला वर्गे कीमती हो गए। वो आम चंदन, आम लकड़ तो चंदन वर्गे सुगंधित इंसान हो गए जीवन वाले। उन्हां दा सुक्का सड़िया जीवन शुभ गुणां दे नाल हरा भरा हो गया और पतित तो वो पुनीत हो गए, नीवें तो उच्चे हो गए, मूर्खां तो वो सियाणे और विद्वान हो गए। रुलदे फिरदे इंसान रब दे अंदर मिल के रब दा रूप हो गए, जिन्हां ने गुरु दे ज्ञान दी विचार कीती। तां गुरु दी महिमा, गुरु ज्ञान दी महिमा नूं बयान नहीं कीता जा सकदा। जे कोई गुरु दे दसे राह ते चलदा है तां हकीकत है उसकी जिंदगी अंदर हैरान कर देने वालियां तब्दीलियां आउंदियां ने, वो महान हो जाता है। अगला वचन करते हैं कि हुण गुरु साहिब की सिफत कर रहे हैं। गुरु की शरण विच जाया की मिलता है। साध कै संग मुख उजल होत। उजल का मतलब साफ,
ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਉਜਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਆਦਰ ਮਿਲਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਉਜਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ। ਖੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਲ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦੀ ਮੈਲ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਮੈਲ ਆਪੇ ਮਿਟ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਆਚਰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਸੇਬ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਜਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਦਮਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ। ਇਹਨੂੰ ਸੋ ਗਿਆਨ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਸੁਗਿਆਨ। ਸੁਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣਾ ਗਿਆਨ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ, ਚੰਗੀ ਮਤ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ। ਦੇਖੋ, ਗਿਆਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਠੱਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆਏ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ। ਨੇਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇੜੇ, ਬੁਝੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਾਣੀ ਬੁੱਝੋ, ਜਾਣੋ, ਸਮਝੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੂੰ ਤੇ ਨੇੜੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਢਾ ਦੁਖਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੱਥ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇੜੇ। ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋਈ, ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਕਿ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਹੁ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਦਿਸੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਿਬੇਰਾ। ਨਿਬੇਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਬੇੜਾ। ਝਗੜੇ ਝਾਂਜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਨਿਬੜਿਆ, ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਿਬੇੜਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਝਾਂਜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਬੇੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਬੇੜਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਰੂਪ ਰਤਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਰਤਨ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਪਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਔਰ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਤਨਾ ਵਰਗੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਲੋਕ ਰਤਨਾ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਰਤਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਏਕ ਉੱਪਰ ਯਤਨ, ਯਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਤਨ, ਉਦਮ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦਾ ਯਤਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੇਧ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਯਤਨ ਕਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ? ਆਮ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਏ, ਜੈਸੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਬੋਲ ਹੋਣ, ਵੈਸਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ,
सब तो पहला अंदरों बाहरों एक होएगा, कथनी और करनी का पूरा होने का यतन करेगा। इसलिए कथनी और करनी दे पूरे होना है पहली गल। दूजी गल, फिर ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। फिर जदों एक नूं वेखेगा तो भाईचारक समाज पैदा हो जाएगा, एक पिता एकस के हम बारिक जातिवाद मुक जाएगा। जदों एक वास्ते यतन करेगा तो आर्थिक तौर पर जो काणी वंड है वह खत्म होएगी, हर एक नूं रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, रोजगार के साधन मिलणगे। जदों एक वास्ते यतन करेगा तो फिर धर्मां दे झगड़े झेड़े मुक जाणगे, एको धर्म दृढ़ है सच कोई दी भावना अंदर प्रगट हो जाएगी। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। लेकिन अमल करने वास्ते भाई किसी ने बाहरों नहीं आना, अमल करने वास्ते किसी ने बाहरों नहीं आना, सानू करना पैना। जेड़ा अमल करेगा उसकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी। साध की महिमा बरने कौन प्राणु, गुरु की वड्याई नूं किहड़ा मनुख कथन कर सकता है? गुरु की वड्याई अगम अगाध है, गुरु की वड्याई नूं कथन नहीं किया जा सकता, क्योंकि असी बाणी नूं आप नहीं पढ़िया, आप असी अर्थ भावां नूं नहीं विचारिया। इसलिए साध दा जिहड़ा अर्थ है वो आम बंदियां दे नाल जोड़ दिता गया। कोई भी डेरेदार किसी ने भी चोला पा लिया, अपने नाम नाल संत साध ला लिया, ते असी ओदी महिमा दे विच लग गए कि ओदी महिमा नूं कोई वर्णन नहीं कर सकता। जदों असी उन्हां दे नाल इस चीज़ नूं जोड़ लिया, रिलेट कर लिया, तो असी आटोमैटिकली गुरु तो दूर हो गए। ते जो साडे जीवन दे अंदर चेंजिंग आनी सी, महानता मिलनी सी, ओदे तो असी वांझे रह गए। ते ओदा रिजल्ट की निकलिया वो तुहाडे सारियां दे सामने है। इसलिए इत्थे साध दा अर्थ है गुरु। गुरु की महिमा नूं कोई वर्णन नहीं कर सकता। हुण गुरु अर्जन पातशाह जी की महिमा नूं कौन वर्णन करेगा? तत्ती तवी ते बह जाना, देगां विच उबल जाना। गुरु तेग बहादुर जी की महिमा नूं कौन वर्णन करेगा? किन्नी उच्ची उन्हां दी सोच और महानता सी उन्हां दी कि मनुखी हक्कां वास्ते अपना बलिदान देना, शहीदी पानी, सच दा त्याग ना करना। गुरु गोबिंद सिंह जी की महिमा नूं कौन वर्णन करेगा कि किसी दे पुत्रां नूं जीवन देण वास्ते अपने पुत्रां नूं नीहां दे विच चढ़ा देना, ये गुरु के हिस्से आया नहीं। तो साध का मतलब इत्थे कोई डेरे वाला चोले वाला बाबा नहीं। साध का मतलब गुरु। गुरु की महिमा नूं कौन वर्णन कर सकता है? भाव गुरु दे कोल अथाह अज्ञान है, गुरु दे कोल अथाह ज्ञान है। जबान चों ज्ञान शब्द निकले। अथाह ज्ञान, अनंत ज्ञान की दात, ते उस ज्ञान के भंडारे भरे पे ने। साडे अंदर ज्ञान की विशालता आ सकती है जे असी गुरु के दसे राहां ते तुरीए। नानक साध की शोभा प्रभ माही समानी। प्रभ माही समानी का मतलब रब दे विच समाई हुई है, यानी जो गुरु की शोभा है ना वो रब दे बराबर है। रब और गुरु एक ही ने। गुर परमेश्वर एक को जान, गुर के शब्द मंत्र मन मान। ता गुरु की जो शोभा है और रब की जो शोभा है वो अलग अलग नहीं। गुरु की शोभा रब दे विच ही समाई हुई है। और जिहड़ा इंसान गुरु के दसे राहां ते चलदा है वो भी रब दे विच अभेद हो जाता है। देख सकते हो भाई लहणा जी, धन गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, इस तो अलावा अनेकां सिख जो गुरमत आशे अनुसार चले,
और वो रब के अंदर समा के रब का रूप हो गए। इसलिए जो गुरु की शोभा है वो रब की शोभा ही है। अगला बचन गुरुदेव पातशाह करते ने, साध कै संग अगोचर मिले। अगोचर वो जो शरीरक इंद्रियां की पहुंच तो परे है। आ प्लस गो प्लस चर, जिहड़ा इंद्रियां का विषय नहीं है। हुण देखो, रब नूं जे कोई चाहे कि सच का जिहड़ा रस है उन्होंने मैं टच करके वेख लवां, सच के रस नूं मैं तोल लवां, लीटरां दे नाल नाप लवां, तो ऐसा कुछ नहीं ना, उन्होंने अनुभव किया जा सकता है, मानिया जा सकता है। जो साडे ज्ञान इंद्रियां की पहुंच पकड़ तो परे है, गुरु के चरणों की शरण दे विच जाया सानू वो मिल जाता है। जो शरीरक ज्ञान इंद्रियां की पहुंच तो परे है वो मिल पैंदा है, साडी सुरत उहदे अंदर समा जाती है। हुण असीं उहदे दर्शन करना चाहते हैं इन्हां अखां दे नाल। सानू जो समझाया जाता है वो समझाया जाता है कि तुसीं बैठ के समाधि लाओ, फिर रब तुहाडे अगे प्रगट होएगा। ते कई लोग इहो जिहियां कहानियां भी सुणाउंदे ने कि फलां बंदा सी, बैठा सी, समाधि लाई ते ओहदा कमरा एकदम चानने दे नाल भर गया, लाइट भी बुझी सी, दीवा बत्ती नहीं सी, चार चफेरे चानन ही चानन हो गया। जां कोई फलां बंदा बैठा सी, समाधि लाई ते ओहदे हंसरियां दी आवाज आउण लग गई, ढोलकियां दी आवाज आउण लग गई। रब इहो जिहा चानन नहीं है, रब हनेरे विच भी है। ये नहीं किसी ने कहा कि वो लाइटां जगा के बैठा सी, लाइटां भी जागदियां सन ते उहदे अंदर ऐसा रब दा नूर प्रगट होया भी सारे कमरे च हनेरा हो गया। कि हनेरे विच रब नहीं है? हनेरे विच भी ते होई है ना, चानने विच भी होई है ही हर थां ते हो। तां मिले दा मतलब सुरत जिहड़ी साडी रब्बी गुणां विच समा जांदी है, जिहड़ा साडे ज्ञान इंद्रियां तो पहुंच पकड़ तो परे है वो मिल पैंदा है, भाव साडी सुरत उहदे अंदर समा जांदी है और बंदा उसे दा रूप हो जांदा है। साध के संग सदा प्रफुल्ले, प्रफुल्ले का मतलब प्रफुल्लत हुंदा है, खिड़दा है चंगी तरह। गुरु के चरणों की शरण विच आउण वाला बंदा खिड़े मत्थे रहिंदा है, हमेशा प्रफुल्लित है, आनंदित है, खुश और प्रसन्न है, क्योंकि उसके अंदर गुण ने, उसके अंदर चढ़ती कला है, वो डिप्रैशन का शिकार नहीं है, उन्होंने कोई मानसिक रोग नजदीक नहीं आते और हमेशा हर हालात के अंदर वो खुश और प्रसन्न है। उन्होंने पता है कि जो कुछ है रब्बी सिस्टम के अंदर हो रहा है, सिस्टम को बदलिया नहीं जा सकता, ये मुताबिक जिंदगी जीवी जा सकती है। गुरु के दसे राहां ते तुरन वाला बंदा, ਉਹਦੇ अंदर सत संतोख दया धर्म धीरज ये सारे गुण ने, तो हमेशा खिड़िया होया है, खिड़े मत्थे मिलता है। ते असी आम जो बंदा है टुट टुट के पैरे हुने एक दूजे ने, ते बंदा पुछना कित्थों आया, सुखमनी साहब पढ़ के आया, गुरुद्वारे गए सां, कीर्तन सुनन गए सां, फिर उत्थे यार लड़ाई हो गई ते आ दोख सुन, मैं उन्होंने मारा, उन्हें मैनू मार दिता। गए कित्थे सा? शांति लैन, सुखमनी साहब पढ़न, जपजी साहब सुनन, गुरु नूं मत्था टेकन, ते आए आ पग्गां ला के। प्रॉब्लम है ना, खिड़े मत्थे। किन्ने क लोग ने जो खिड़े मत्थे मिलते हैं एक दूजे नूं, पति पत्नी, भैन भरा, सज्जन मित्र, रिश्तेदार। बंदे दे मत्थे ते हर टाइम ही त्यूड़ियां पईयां होईयां, अखां खिचियां होईयां, मुस्कुराहट गायब जी हो गई है, खुशी अंदरों खत्म जी हो गई है। रीजन सिर्फ एक है कि गुरु दी मत मुताबिक सोच नहीं है, क्योंकि खुशी और गमी साडी सोच करके है। तो गुरु जी कहते हैं जो गुरु के दसे राहां ते तुरदा है वो हमेशा प्रफुल्लित है, खेड़े विच है, विगासता विच है, वो चढ़दी कला दे विच है। साध के संग आवें बस पंचा, इनू आवें नूं बिंदी लगा के पढ़ांगे। आवें, आवें दा मतलब आ जांदे हन, पंचा दा मतलब पंज जो काम क्रोध लोभ मोह हंकार ने, गुरु के चरणों की शरण विच जाया ये वस विच आ जांदे ने, काबू विच आ जांदे ने, यानी ये साडे अधीन हो जांदे ने। जिवें असीं चाहते हैं उवें ये काम करते हैं, जिवें ये चाहते हैं उवें नहीं। देखो, मन जे तां नौकर बने
जे तुसी मन दे मालक बनो तां मन बहुत चंगी चीज है, महान है। पर जे मन नूं मालक बना लिया ते असी दास बन गए, फिर बड़ा खतरनाक है। जे मन नौकर बन के दास बन के रहे तां बड़ा महान है, पर जे मालक बन के रहे बड़ा खतरनाक है। हुण साडे ते डिपेंड करदा है कि असी मन नूं चलाना है ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਚੌਂ ਚੌਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ, ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕੁੱਤਾ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਤਾ ਤੁਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੋਕਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖਲੋਣ ਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੇਰੂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਮੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਕੁੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੁਮਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ। ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਗਵਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਭਾਂਡੇ ਤੋੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਈਏ, ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਨ ਕਹੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕਹੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਕਵੇ ਕਿ ਵੈਸ਼ਾਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਵੇ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਨੌਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਤ ਵੱਜਣ ਟੰਮਕ ਭੇਰੀਆਂ, ਮਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ, ਨਿਹਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੋਭ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਦਾ। ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ, ਆਤਮਕ ਖੇੜਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਵੀ ਹੋਵਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾਨਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਣਾਂਗਾ ਨਾ। ਮਾਣਾਂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਇਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗਾ ਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਖੇੜਾ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ
ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀਰ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰ ਦਾ ਕਲੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਹੈ, ਗੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਚਾਬੀ ਲਾਣੀ, ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਕਲੱਚ ਦੱਬਣਾ, ਗੇਅਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਰੇਸ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕਾਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾ। ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ 20-25 ਲੈਸਨ ਲਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰੋਗੇ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲੋਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ, ਰੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧੂੜ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਮਰਤਾ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਆਕੜ ਆਕੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਵੀਰ ਜਾਂ ਧੀ ਜਾਂ ਭੈਣ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗਲਤ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਹੈ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਈਗੋ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ, ਮਨੋਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਬੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਚਨ ਬੋਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਐਸੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬੋਲ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਬੋਲਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਕੰਨ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਨੇੜਾ ਭਾਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਗਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਐਸੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਸੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ,
मेरी शक्ल वेख के ही दूर चला जाता है, लोग कटते ने ना, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਤਵ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਤਹੂ ਧਾਵੈ, ਕਤਹੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਧਾਵੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੌੜਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ, ਨਾ ਈਰਖਾ ਵੱਲ, ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ, ਨਾ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲ, ਨਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵੱਲ, ਨਾ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵੱਲ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, कि मेरी मानसिकता कैसी होवे, मेरी बौद्धिकता कैसी होवे, मेरा आत्मक जीवन शारीरिक जीवन कैसा होवे, परिवारक और व्यवहारिक जिंदगी मेरी कैसी होए, कोई गोल तो होए। सचियार होने का गोल है ना साडा, कि सचियारा हुई है। गुरु जी ने पूरी दुनिया के हर मनुख मात्र नूं सचियार होने का गोल दिता है कि मन वचन और कर्म करके सच्चे होना है, ये गोल है ना। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਗਾਨੇ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵੱਲ, ਪਰਤਰੇ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਣ ਵੱਲ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦਾ ਮਾੜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟਿਕਾਓ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਓ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾਣਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਗੋਲ ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਨਾ ਧਿਆਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਚਿਆਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਹੋਣ, ਮੇਰਾ ਵਿਹਾਰ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਬੇਗਾਨੇ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੱਚ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਟਿਕਾਵ ਮਨ ਵਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਿੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰਾ, ਨਿਰਲੇਪ, ਬੇਦਾਗ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਿੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਿੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਮਲ ਦੀ, ਮੁਰਗਾਬੀ ਦੀ। ਜੈਸੇ ਜਲ में कमल निरालम, मुरगाई नैसाणै, सुरत शब्द पवसागर तरिए, नानक नाम वखान। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਗਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਡੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਮਲਤਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ। ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਛੱਪੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਭਾਲਨੇ ਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ? ਬਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਰਗਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਰਗਾਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਰੀਦਾ ਹੰਸ ਉਦਰ ਕੋਧਰੇ ਪਿਆ ਲੋਕ ਵਿਡਾਰਨ ਜਾਏ। ਹੰਸ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਡਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਸ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਸ ਕੋਧਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਗਹਿਲਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਹੰਸ ਨਾ ਕੋਧਰਾ ਖਾਏ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੋਧਰਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਧਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੰਸ ਨੇ ਤੇ ਕੋਧਰਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਧਰਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਮਲ ਦੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੁਰਗਾਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਰਹੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਕਾਏਗਾ, ਨਹਾਏ ਧੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਚਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੱਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੇਗਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਵਾਲੀ ਜੀਣੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਔਰ ਅਭਿੱਜ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ। ਇਹਨੂੰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ। ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਭਿਮਾਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ।
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੇਖੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਯਤਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣੇਗਾ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਦੌੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਗਾ।